واچ کرتے تھے ٹی وی شوز وغیرہ جو تھے, ان کو دیکھتے تھے, باقی جو سوشل ویلفیئر کے لوگ ہیں ان کو دیکھتے تھے, تو ایک تھا دل میں خیال کہ جب اپنے ملک جائیں گے تو اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک دل میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا, وہاں پہ بھی ہم کرتے رہتے تھے, جا بجا کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی تو وہ کرتے تھے, لیکن اس ٹائم میں سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اچھا. وہاں پہ اگر کسی کا گھر میں جو ڈیرے ہوتے ہیں کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو ہم انڈیویجولی یا 2-3 بندے مل کے اس کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے. لیکن وہ ہیلپ کرنے سے جو ہم کو سکون ملتا تھا اس کے بدلے میں, تو اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ایسے ہی بالکل یہ تو بات ہے. اس کو کرتے کرتے پھر میں ابھی 2 سال ہو گئے مجھے شفٹ ہوئے. اچھا اچھا. وہاں سے ریزگنیشن دے دیا میں نے. صحیح. تو وہاں پہ آ کے جو ہمارے طاہر بھائی ہیں ان سے ملاقات ہو گئی, ان سے بہت زیادہ انسپریشن ملی مجھے کہ اکیلے انہوں نے بہت زیادہ کام کیے. صحیح صحیح. پھر میں نے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے میں نے بولا ہمارا بھی جذبہ ہے, آپ ماشاءاللہ اتنا کر رہے ہیں, بالکل اس کا اگر فائنینشلی آپ کو کوئی پرابلم ہے وہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم دونوں ساتھ میں مل کے کریں گے. زبردست. پھر ایک کارواں جیسا بن گیا الحمدللہ. اور آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ جتنا ہم لوگ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہمارا وہ زیادہ بڑھ رہا ہے, امنگ زیادہ بڑھ رہی ہے کہ الحمدللہ اور بھی کریں اور آگے چلتے جائیں. زبردست. بس وہی نا کہ آپ کام کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کی مدد فرما رہے ہیں. جی کاروبار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل جی, بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا طاہر صاحب آپ مجھے بتائیں, جیسے کہ میں نے بات بھی کی تھی کہ کووڈ-19 کی سچویشن میں آپ نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی, تو کوئی ایسا تھا سفید پوش لوگ جو نہیں بیان کر سکتے کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے, تو ان تک آپ نے مدد کیسے پہنچائی تھی؟ اس طرح تھا کہ ہمارے ساتھ فرسٹ جو کووڈ-19 کا مسئلہ آیا تو 600 فیملیز کی راشن ہمارے پاس تھی. تو ہم نے ایک میٹنگ کی, اور میٹنگ میں ہم نے وہ لوگ مختلف علاقے کے لوگ تھے, ان کو میں نے بتایا کہ آپ اس طرح کر دیں کہ سروے کر دیں, اور سروے کے رزلٹ میں آپ مجھے نیم دے, 600 فیملیز کا نام مجھے دے آپ لوگ. تو جب انہوں نے سروے کی, سروے کے بعد ہمارے پاس ایک لسٹ آ گیا. پھر جہاں پر راشن تھا ہم نے اس کو پھینک دی, لوڈر لگائی, لوڈر میں اس کو ڈال دیا, اپنے بندے اس کے ساتھ کر دی. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی آیا یا نہیں, اور اس کی گھر میں اسی لوڈر کی مدد سے ہم نے اس کو راشن پہنچا دیا. کیا بات ہے. ریلیجیس ایجوکیشن بھی مل رہا ہے. کیا بات. کیونکہ جو بچہ اما چلڈرن اکیڈمی سے نکلتا ہے تو وہ نہ صرف ماڈرن ایجوکیشن اس کے ساتھ ہے, بلکہ وہ حافظ قرآن بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور جو بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں پھر اس ٹرسٹ کی طرف سے ماہانہ اس کو 5,000 روپے مل رہا ہے. کیا بات ہے. کیونکہ بچوں میں کمپٹیشن ہو جائے کہ ہم قرآن کو حفظ کریں, کہ ہمیں بھی ماہانہ مل رہا ہے. تو اسی بچوں کو الحمدللہ ہم نے تقریباً 10 یتیم بچے اس طرح ہیں کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم نے ان کو گھر بھی بنوائے. کیا بات ہے. زبردست. اس کے علاوہ اس کی جو ریلیٹیوز ہے, اس کو ہم نے جو انکم پروجیکٹس ہے وہ بھی امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چھوٹے چھوٹی دکانیں بھی بنائی ہیں, اور اس کو گاڑی بھی دی ہے. اچھا. اور بھی کچھ ہم نے کچھ کیے تاکہ وہ ڈیلی بیس پر کچھ کرے اور اپنے گھر کو چلا رہے. کیا بات ہے. زبردست ہو گئی. یعنی آپ تو انسانی خدمت میں بس پیش ہیں اور دن رات محنت کیے جا رہے ہیں. سلیم صاحب آپ مجھے بتائیں, چونکہ آپ بھی ویلفیئر اس طاہر خان کی ویلفیئر جو ہے ان کا حصہ ہیں, تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کووڈ-19 کی, تو ڈیفینیٹلی آپ اس ویلفیئر کے پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہوگا, یا سفید پوش غریب طبقہ تو ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کرے گا, لیکن اس سے ہٹ کے سفید پوش لوگوں نے بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا؟ سفید پوش لوگوں کا جو کانٹیکٹ کا آپ بتا رہے ہیں, وہ سفید پوش لوگ جو ہے نا وہ کانٹیکٹ نہیں کیا کرتے. تو ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ کار رکھا, سروے کیا. سیکرٹ سروے جو ہوتا ہے نا, ہمارے ریپریزنٹیٹیوز انہوں نے جو ہر ایک محلے میں یا ہر ایک جو اپنا ایریا ان کو دیا ہوا ہے اسپیسیفک ایریا, تو انہوں نے اپنا سیکرٹ جو ہے نا ہم کو ڈیٹا پرووائڈ کیا کہ یہ لوگ مانگیں گے نہیں, کیونکہ سفید پوش لوگ تو وہی بات آ گئی نا کہ وہ مانگتے نہیں ہیں, لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس دفعہ زیادہ متاثر وہی ہوئے زیادہ تر. جی بالکل. اس کے لیے ہم نے اسپیشلی وہ لسٹ جو ہے نا پھر ری چیک کرائی, کیونکہ ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام ہے وہ الحمدللہ بہت اسٹرکٹ ہے. زبردست. اس کو پھر ہم نے دوبارہ چیک کر کے ان کو جو راشن وغیرہ جو بھی تھا ہماری طرف سے وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کیا, اور وہ بھی بغیر کسی جیسے سوشل میڈیا پہ چلتا ہے کہ فوٹو کھینچ لیے اور ساتھ میں. الحمدللہ ہمارا الحمدللہ آج تک
किसी भी गरीब के साथ या उसका तज़हीक वगैरह इस चीज़ की कभी भी नौबत नहीं आई। हमने उनको प्रोवाइड किया उनके गेट तक, लेकिन उनको या उनकी फोटो या उनका नाम किसी को भी आश्कारा, वो जो लिस्ट है वो भी हमारे पास जो सिर्फ मेरे को और एज प्रेसिडेंट और एज चेयरमैन हम दोनों को सिर्फ पता है कि लिस्ट में कौन कौन से नाम थे, और किसी को हम और डिस्क्लोज भी नहीं करने देते कि इनको हमने ये दिया है। ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि वही आपने बात की ना पिक्चर्स वाली, तो आपने देखा होगा सलीम साहब, आपने भी, ताहिर साहब आपने भी, कि जब ये सिचुएशन बनी थी कोविड की, तो बहुत सारे लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने पिक्चर्स नहीं बनाई और ना ही किसी का नाम आपने बाहर निकाला, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने इसको पब्लिसिटी स्टंट जो है वो बनाया, और जो लोगों को जाके राशन दे रहे हैं गरीब तबके को, तो स्पेशली फ़ोटोशूट हो रहा है वहाँ पे, स्पेशली वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जा रही है, और इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी इस तरह की वीडियो मैसेजेस पैगाम आए थे कि हाँ आप हमें राशन ना दें, क्योंकि इस तरह आप वीडियोस पिक्चर बना लें तो इससे बेहतर हम भूख से मर जाएं, क्योंकि उनकी तजलील हो जाती है इस चीज़ से। बिल्कुल। इन चीज़ से वो अपने आप को कमतर समझते हैं, एहसासी कमतरी का जो इशू है ना वो रेज हो जाता है, फिर वो माशरे में सर्वाइव नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर सकते कि आप लोग तो ये लेने वाले, तो इस चीज़ का हमने स्पेशली जो है ना ध्यान रखा है। अभी भी आगे भी जो है ना हम लोग जो कर रहे हैं तो उसका भी हम बिल्कुल सेक्रेट, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि हम हमारा नाम नहीं आना चाहिए तो डोनर को भी हम फिर वो एक्सक्यूज कर देते हैं, अगर आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो एक्सक्यूज किया हुआ है उन्होंने, उसका नाम हम आपको नहीं दे सकते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ताहिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, आपका जो गांव है जल से ही, वहाँ पे आपने बहुत सारा काम करवाया, तो डेफिनेटली वहाँ के लोग खुश होंगे, अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे कि चलें कुछ ना कुछ अच्छा तो हो रहा है हमारे गाँव में। इसी तरह बिल्कुल सही। ये कोविड-19 में देखिए ना, तहसील लाहौर डिस्ट्रिक्ट सवाबी में फर्स्ट टाइम ताहिर खान वेलफेयर ट्रस्ट था जिन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए, लोगों को मास्क देना, लोगों को सैनिटाइज़र देना, सोप देना, और उसको बताना कि हम अपने आप को किस तरह इस वायरस से बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट सवाबी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। वो कह रहे कि हमें प्रोग्राम अल-हिदमत फाउंडेशन, नाम सुना होगा आप? जी बिल्कुल। अल-हिदमत फाउंडेशन वालों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, हमें अप्रिशिएटेड सर्टिफिकेट भी दिए। वो कह रहे कि आप लोगों ने भी अल-हिदमत फाउंडेशन के साथ साथ शान बशाना काम किया। ज़बरदस्त। तो देखिए जो हम ही काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पेक्ट भी इसमें है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट, और सेकंड जो है इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अगर कोई कह रहे है कि मैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ, अगर कोई कह रहे मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ, तो इसको ज़रूरत ये है कि वो लोगों की खिदमत करे, और ये जहन में रखे अगर हम किसी की खिदमत करते हैं तो मकसद हमारा अल्लाह की रज़ा, और अगर अल्लाह रज़ा नहीं है तो फिर ये सब कुछ जो है वो फजूल है। तो अगर अल्लाह की रज़ा हम मकसद कर दें और किसी की खिदमत कर दे तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होगी। और दूसरी साइड में एक बात ही बता रहा हूँ कि अगर हमें किसी की खिदमत करते हैं तो दूसरी साइड जो हम वगैरह कारोबार करते, बिजनेस करते, कसम से इसमें इतना ज़्यादा बरकत होते है कि आप सोच नहीं सकते कि ये पैसे हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जो यतीम है और जो गरीब लोग हैं, आप इसको कुछ हेल्प करते हैं और आपको दुआएं दे रही है, तो बिल्कुल इसकी दुआएं जो है अर्श पे डायरेक्ट, बिल्कुल तो एक कैमरा ऊपर से लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो देख रहे, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इतना पक्का ईमान है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें इसका जो रिवार्ड है डेफिनेटली डे बाय डे मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे। और हम कह रहे हैं, हम लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप लोग आएँ अपने इलाके की लोगों की बगैर, क्योंकि ना कि अगर हम इसका हेल्प कर दे वो हमें कोई देगा नहीं, अल्लाह की रजा कंसीडर, अल्लाह की रजा के लिए, तो डेफिनेटली इसका आउटपुट इसी दुनिया में बिल्कुल। लेकिन हम कह रहे कुछ हमारे जैसे इंसान हैं कि लाइक वो बहुत जज्बाती होते हैं कि बस आज उन्होंने काम किया ना तो 1 घंटे बाद उनको रिगार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चक्कर में वो जो काम अच्छा करने जा रहे होते हैं ना वो भी बुरा हो जाता है। बिल्कुल। तो वही बात कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंसानी खिदमत कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा सलीम साहब, आपकी तरफ बढ़ती हूँ कि जैसे ताहिर खान वेलफेयर है, इस तरह और बहुत सारी वेलफेयर हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोग तो पॉजिटिव और अच्छा काम और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप देखा होगा कुछ ऐसी वेलफेयर ट्रस्ट हैं जो जाती हैं अपने चीज़ें जो है राशन वगैरह लोगों को देने के लिए, लेकिन साथ उसके पिक्चर्स वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, या वो लोगों से जो है फ़ंड्स इकट्ठे करते हैं और वो फ़ंड्स अपने पे लगाना शुरू कर देते हैं।
تو آپ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور کیا سمجھتے ہیں آپ ایسے ویلفیئرز کو کیا آپ مطلب میں تو کس طرح یہ اس کے بارے میں تو جتنا برا کہا جائے تو اتنا میرے خیال میں کم ہی ہوگا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ اپنے آپ کو جو ہے نا جو قبر کی آگ ہے نا وہ اپنے لیے بڑھکانا ہے. بالکل ایسے اگر اس طرح سے کوئی اگر بندہ یہ پیسے اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے تو میرے حساب سے اس سے آپ چوری کر لے راستے میں وہ بیٹر ہے, یا کسی پہ ڈاکہ ڈال لے وہ بیٹر ہے اس سے, کیونکہ یہ آپ ڈاکہ ڈالیں گے تو وہ تو آپ ایک فرد یہ آپ نے غریب کا حق بھی ساتھ میں جو ہے نا, کیونکہ میں آپ کو ابھی جسٹ 2-3 دن ہو گئے ایک بچی کا ایک ریکویسٹ آیا ہمارے پاس, یتیم بچی, تو وہ ایڈمیشن کرانا چاہتی تھی ایک پرائیویٹ کالج میں. تو اس بیچاری کے پاس اس کے پیسے نہیں تھے. اس کی جو کلاس فیلو ہے اس کے ذریعے ہم کو میسج آیا کہ یہ بیچاری رو رہی ہے اور وہ بولے کہ کاش میرا والد زندہ ہوتا تو کاش میں بھی اس میں پڑھتی. اس کا میسج الحمدللہ ہم تک پہنچ گیا. وہ ہم نے طاہر بھائی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا, جسٹ ان 2 days اس کا رسپانس ہم کو مل گیا. اس ایڈمیشن ہم نے پیمنٹ وغیرہ کا انتظام الحمدللہ ہم نے کر دیا. کیا بات ہے. تو اس کا جو اس کی 50,000 تقریباً وہ اس کی جو کلاس فیلو ہے وہ بول رہی کہ اس کی ماں جو ہے نا ایسی جھولیاں بھر کے جو ہے نا وہ دعائیں دے رہی تھی. تو اور کیا چاہیے, تو یہ دعائیں قیمتی ہے کہ یہ پیسہ اس کے سامنے. تو میرے خیال میں اس دعا کے سامنے جو بیوہ کی دعا ہے نا اس کی دعا کے سامنے میرے خیال میں کوئی بھی چیز آگے کھڑی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو یہی دعائیں ہیں اور یہی ان لوگوں کا ساتھ ہے جو ڈے بائی ڈے آپ لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ ایک یتیم غریب کا جو حق لے کر لوگوں سے اپنے اوپر لگاتے ہیں, اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں, کل کو مر جائیں گے وہ یہی رہے گا, اپنے ساتھ لے کے تو نہیں جانا. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس نے جھولی اٹھا کے آپ کو دل سے دعا نکلی, دعائیں دے رہی تھی, وہ دعائیں آپ ساتھ لے کے جائیں گے, یہ کافی ہے. جی وہ بیان نہیں کر سکتا میں. جو اس نے بتایا نا جو اس کی جس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے, اس نے ہم کو بتایا کہ پرس 2-3 دن سے میرے ساتھ سٹاف میں ملا تھا کہ ایسی جھولی بھر کے آپ لوگوں کو دعائیں دے رہے. تو اس ٹائم میں جو میرے فیلنگز تھی نا میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا کہ جو نہیں آپ نے بات کی تو میرے پورے جسم میں کپ کپی سی آئی ہے. تو مطلب کیسے وہ لوگ ایسے لوگوں کا حق مار جاتے ہیں. جی بالکل مار جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں معاشرے میں. سیریسلی مطلب ان کو ہضم کیسے ہو جاتا ہے. وہ ایسا ہو گیا ہے کہ اصلی نقلی کی جو ہے نا وہ پہچان ہی ختم کر دی ایسے لوگوں نے. بالکل ان لوگوں کی وجہ سے نا کوئی لوگ دوسرے ٹرسٹ جو ہے جو صحیح ہوتے ہیں ان پہ بھی پھر بھروسہ نہیں کرتے. بالکل وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی شاید اس طرح کرتے ہوں گے. تو اسپیشلی سوشل میڈیا جس طرح ہم جہاں بھی جاتے ہیں سوشل میڈیا نیوز والے سے ہم ملتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہے, کیونکہ لوگ ہمارے ساتھ جو کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں ڈونیشن دیتا ہے یا ہمیں جو ریسیور ہوتا ہے کسی کو دینا ہے, تو اسپیشلی یہ رول آپ لوگوں کا ہے. آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک اس کا جزائے خیر دے. آمین. کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں, وہ مل جل کے جو ہے آپ ساتھ چلیں, انسانیت کی جو ہے نا وہ خدمت کریں. سر بالکل ایک دوسرے سے ہم کنیکٹڈ ہے. اگر ایک جگہ سے ایک کسی کو نکال دے تو ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوگی. بالکل. اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ یتیم خاندانوں کے لیے گھر بھی بنائے. وہ گھر آپ نے کہاں پہ بنوائے تھے؟ دیکھیے یہ ہمارے علاقے میں اسپیشلی تحصیل لاہور میں جو بچے ہمارے پاس امت چلڈرن اکیڈمی میں تھے, اور اسپیشلی جس بچے کا باپ نہیں ہو تو معاشرے میں اس کا کوئی, میں بتا دوں کہ اس کا کوئی انسان کی قدر سے دیکھتا نہیں کہ وہ بھی انسان ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جو یتیم بچے ہوتے ہیں, اور اس کا امت چلڈرن اکیڈمی ہم نے ایڈمیشن کرائی ہے. تو اسی بچے کو لاہور تحصیل ڈسٹرکٹ سوابی میں ہم نے ان کو گھر بنائی ہے, اور الحمدللہ ہر ایک گھر پر 10-12 لاکھ روپے کی کاسٹ ہے یہ, اور الحمدللہ اسی طرح ہے. لیکن وہ جو آپ نے ہر گھر بنا کے دیے, ہر گھر پہ 10-12 لاکھ کی جو ہے وہ لاگت آئی, میرے خیال سے جب ان کی دعائیں آپ کو ملی ہیں, جب ان کے خلوص دل سے دعا نکلی, ان کے فیس پہ جو مسکراہٹ ہے, میرے خیال سے آپ کو وہ پیسے یاد بھی نہیں رہے ہوں گے. باہر سے کوئی اس طرح کی ادر جو این جی اوز ہیں ان سے آفر آئی ہو کہ آپ اس این جی او کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ آ جائیں, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی ہیپننگ ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی میں اس ویلفیئر ٹرسٹ کا پریزیڈنٹ بنا اور یہاں پہ خدمت شروع کی, تو
जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने अप्रोच करना शुरू कर दिया। अच्छा, जबरदस्त। हालांकि हमारा जो खानदान है सैयद खानदान है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हमारे बाप दादा जो है ना वो पीर फकीर लोग हैं हम। हाँ। तो हमने आज तक सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, मतलब इबादत की, खिदमत की। जबरदस्त। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रांगली उनको जो है ना मना किया कि ये काम ऐसा है कि बिल्कुल पॉलिटिक्स इसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। पॉलिटिक्स भी अगर आप सही मानों में अगर आप खिदमत करना चाहे वो भी इबादत है। इबादत है, बिल्कुल ऐसे। वो इससे भी बढ़कर है, बिल्कुल ऐसे। अगर सही मानों में जैसे हमारे यहाँ होता है पॉलिटिक्स। तो मैंने जो सिचुएशन देखी पाकिस्तान में, जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है उसका कोई हाल नहीं है। उसका तो आपको मैं बयान नहीं कर सकता। स्पेशली जो लो लेवल पे है उनका तो हशर ही है। बिल्कुल। वो तो अपने आप को जो है ना कीचड़ में डालना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे जैसे बैकग्राउंड, फैमिली का हमारा जैसे बैकग्राउंड है और जिस तरह मेरे लाइफ स्टाइल है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतना आप पे कीचड़ उछले और आप उसको साफ करते पेड़े। तो आई कैन डू इट। तो यानी कि आपने साफ इनकार कर दिया। जी बिल्कुल, कि मैं बस ताहिर खान के साथ हूँ और मैंने इन्हीं के साथ ही रहना जी बिल्कुल, बोर्ड ही लगाया हुआ है। स्टैंप लग चुकी है भी, इन्होंने जो है वो ताहिर साहब के साथ ही रहना और इनसे दूर नहीं होना। अच्छा ताहिर साहब, चूँकि टाइम भी हमारे पास बहुत 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 शॉर्ट है, हमें टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है, लेकिन टॉपिक माशाल्लाह ऐसा था कि लोग मोटिवेट हुए इन चीज़ों से। वो जो कहते हैं ना कि उनका ट्रस्ट हट चुका होता है, ऐसे लोगों को देख उनका ट्रस्ट बनता है कि नहीं अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं। तो आप हमारे नाजरीन को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे, या इस तरह की जो वेलफेयर एक नामी चल रही हैं, बस नाम की वेलफेयर हैं, अदरवाइज काम उनके गरीबों के हक में नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज तो मैं ये देना चाहता हूँ कि जितने भी ट्रस्ट हैं वाकई वो ट्रस्टेबल लोग हैं, क्योंकि नाम ट्रस्ट का है। तो इन लोगों को आप सपोर्ट कर दें। और स्पेशली जो ओवरसीज़ भाई है, हम इसको ये मैसेज देते हैं, हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली जो ताहिर खान वेलफेयर ट्रस्ट हैं या और जितने भी ट्रस्ट हैं और वाकई सही मानों में गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस किस्म ट्रस्ट को आप लोग सपोर्ट कर दें। क्योंकि जो यूके में लोग हैं या सऊदी अरब में ही जो या अभी ज़बी इमारात में ही, इसका 1 रुपये जो है वो पाकिस्तान की 40, 100, 150 रुपये के बराबर है। तो अगर डेली बेस पे वो मंथली 1, 10 या 20 रुपये हमें दे तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पाकिस्तान के लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर इन लोगों की सपोर्ट होगी तो हम चलते रहेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में इतने लोग हैं नहीं कि हम उनको सपोर्ट कर दें। तो ओवरसीज़ भाई को रिक्वेस्ट ये है कि हम किसी ट्रस्ट को सपोर्ट कर दें। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा सलीम साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे, वही मेरा सवाल कि आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, और इसके अलावा जो एक नामी वेलफेयर ही बस चल रही है, नाम की है, काम की नहीं है, तो उनको आप क्या जो है वो सजेशन देंगे, मशवरा देंगे, उनको क्या नसीहत करेंगे, और उसके अलावा मैसेज? मेरे ख्याल में मैं आपका दूसरा नंबर का सवाल पहले कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो उनके लिए एक ही मशवरा दूंगा कि रिलैक्स, आप घर पे आराम फरमाएं और कुछ भी ना करें, क्योंकि इससे कुछ ना करना ही अच्छा है। बिल्कुल। आप गरीब का हक मार रहे हैं, या आपकी एक्टिविटी से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का ट्रस्ट खराब हो रहा है, बिल्कुल। तो इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा काम दें। बिल्कुल। और मैसेज के हवाले से तो मैं ये देना चाहूँगा मैसेज, स्पेशली ओवरसीज जो है ना, हमारा जो हम जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें ओवरसीज का जो है ना बहुत बड़ा हाथ है। हम कुछ भी नहीं है, अगर हम सामने कुछ कर रहे हैं तो ये भी उनकी सपोर्ट से है। जबरदस्त। अगर वो लोग कुछ नहीं करते तो मैं इंडिविजुअली जितना भी करता तो वो कुछ भी नहीं होता। ये आप इज्तिमाई तौर पे अगर कुछ चीज करते हैं तो अल्लाह ताला, ये कुदरती बात है, उसमें बरकत हो जाती है। वो चीज जो है ना वो एक उबर के सामने आती है। और इंडिविजुअली जितना भी करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसमें जो मेन रोल है हमारा, ओवरसीज हमारे जो है ना बैकबोन है। अगर वो लोग नहीं करेंगे तो ये चीज बिल्कुल धड़म से जो है ना नीचे बैठ जाएगी, एक दिन भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए स्पेशली मेरा मैसेज है कि आप लोग जितने भी सही लोग हैं उनकी छानबीन कीजिए। आप अगर डोनेशन दे रहे हैं तो सही छानबीन के दें, उनका